and find the angular velocity of link BC. So what mechanism is given in your problem? What mechanism is given in your problem? 4-bar mechanism. So the problem is 4-bar mechanism. And what are the link lengths are given in your problem? What is the length of link AB? 300 mm. 300 mm. BC or CD? 360 mm. Sir. Then what is the length of AD? 600 600 mm. mm, Sir. sir. So what is the data you have to find out from the problem? We have to locate all instantaneous centers and angular velocity we have to find. Sir. Angular velocity of which link you have to find? BC, sir. BC. sir. BC. Okay, very good. So that is the data is given in your problem. You have to read the problem 1 to 2 times and write given data. It's for 1 mark. Required data for 1 mark. Space diagram for 3 marks. So this is the splitation for 5 marks. For total 10, if they ask the problem for 10 marks, likewise they will split the marks. So up to space diagram will get 5 marks. Then, so in that process we have to draw the space diagram. How to draw the space diagram? So before going to the drawing of space diagram, splitation for 5 marks. For total 10, if they ask the problem for 10 marks, likewise they will split the marks. So up to space diagram will get 5 marks. Then, so in that process we have to draw the space diagram. How to draw the space diagram? So before going to the drawing of space diagram, once again I go to this and I will select the problem. So this is your problem. So screen is visible to all, I think. Yes, sir. Okay, this is your problem. Based on the problem, first step we have to construct the space diagram. So for that purpose, all of you take paper, that is empty paper. Don't write anything on the paper. If you want to write a problem in next page, before page you write a problem, and take a fresh paper for drawing of diagram. So I take scale and set square and compass and watch for time. So these are the instruments I required for the completion of your problem. One is compass, second one is scale, and third one is set square I required for construction of the problem. First, before going to drawing the problem, based on your page constraint, you have to select the scale for the diagram. Can anyone choose, refer that what is the scale we take for the drawing of diagram? Scale. Anyone? మీ బుక్ మాక్సిమం సైజ్ ఎంత ఉందో చూసుకోండి. ఓకేనా? For myself I am taking 600 mm is equal to 6 centimeters. 360 mm is equal to 3.6 centimeters. 300 mm equal to 3 centimeters. Can anyone tell me the conversion scale factor for this? Scale values. Please.
రెస్పాండ్ అవ్వాలి. స్కేల్ వాల్యూ ఎలా చెప్తారు? So here I taken 100 mm is equal to 1 centimeter. Note down scale 100 mm is equal to 1 centimeter. Clear ma? This is purely based on your assumption. Not we don't have any constraint to take the scale value. Based on your page dimensions, you have to choose the scale. అర్థమైందా? రెస్పాండ్ అవుతుంటే నాకు తెలుస్తుంది, లేదంటే నాకు తెలియదు. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద బేస్ సైజ్ ఆఫ్ యువర్ 4 bar mechanism? 600 mm. So first I take place the scale based on your paper constraint. I take in the bottom of the paper. I'm going to draw 6 centimeter line. So I return 6 centimeters here. I mark a points of, this is my A, this is my D. Next, what is the angle here? See in your problem, what is the angle of BAD? 60 degrees. So angle measure చేయాలంటే మనకి ఏం ఇన్స్ట్రుమెంట్ కావాలి? Protractor, sir. Protractor. So I will take protractor for calculation, for drawing of diagram. So this is my protractor. I drag here. So I kept A as a center, and I take pen for measuring dimensions. This is a 60 degrees. I mark here. So here I write 60. I drawn 60 degrees inclined line. Next, what is the distance of this line? 3 centimeter. So I will take a compass. Take A as a center and write for 3 centimeters. So after taking this, I am going to cut. Take A as a center. I am going to cut previous inclined line. So here we are, the torque is bisect the previous line. I mark this is a point as B. Next, what is the distance here? 360 mm. So 360 mm. Sorry.
So 3.6 centimeters. Take B as a center. Just draw one arc. And what is the distance of CD? 3.6 m, sir. Same measurement I taken here, and I'm going to draw previous arc, intersect the previous arc line, and both are intersect here. I mark as a, this is a point C. తర్వాత ఏం చేయాలన్నా? Join BC, CD. join CD. So this is your construction of your space diagram. నేను ప్రతిసారి స్కేల్ తీసుకోలేను, వర్చువల్గా కష్టం కాబట్టి ఆ విధంగా రాసుకున్నాను. సో ABCD కింద ఫిక్స్డ్ కాబట్టి జస్ట్ యూ డ్రా ఏ హ్యాచింగ్ లైన్స్ and mark the distance of 6 centimeter and 3 centimeter and 3.6 centimeter, 3.6 centimeter. So this is called space diagram. ఎట్లా డ్రా చేయాలి అర్థమైంది కదన్నా? కొన్నిసార్లు ఇది ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వకపోవచ్చు. ఈ డయాగ్రామ్ ఇవ్వకపోతే డేటా చదివి మీరే డ్రా చేయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఆఫ్టర్ డ్రాయింగ్ దిస్ we have to find out the number of instantaneous centers. Can anyone tell me what is the formula for calculating of number of instantaneous centers? n into n minus 1 by 2, sir. N into n minus 1 by 2. So how many links are there in the given problem? 4, sir. 4, sir. So 4 into 4 minus 1 by 2. So total? 6. So total number of instantaneous centers are 6. So 6 instantaneous center. This is your step 3. Next, after finding the number of instantaneous center. So for understanding purpose, I am writing small n is equal to number of links. Capital N is equal to number of instantaneous centers. Okay, then this is step 3. Next, step 4 is you have to try to create a table for number of instantaneous center. So ఇప్పుడు చెప్పండి టేబుల్ ఎలా రాయాలన్నా? ఫస్ట్ ఏం రావాలి? links 1, 2, 3 and 4. Total how many links are there in the problem? 4. So first links రాసుకోండి. ఎన్నైతే ఉన్నాయో దాని సీరియల్ నెంబర్ అలాగే కంటిన్యూ చేయండి. 6 అయితే 6, 4 అయితే 4. ఓకేనా? నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టంటేనియస్ సెంటర్స్ ఇక్కడ రావాలి. సో ఫస్ట్ హ్యావ్ టు రైట్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ లింక్స్. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Next 2, 3, 2, 4. Next value is 3, 4. Just count the numbers. Just count the numbers. ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి. 1, 2, 3, 4, 5, 6. టోటల్ ఇన్స్టంటేనియస్ సెంటర్స్ ఎన్ని వచ్చాయి మీకు ప్రాబ్లంలో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే? సరిపోయిందా నెంబర్ రెండిటికి? Yes, sir. Then good. So this is your step 4. Then what is the next step? Can anyone? Yesterday we discussed the procedure. Sir, I1, I12 ఏవే మన దగ్గర ఉన్నాయో Right. Good. So ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనకి ఏదైతే వచ్చిన్నాయో టేబుల్, ఆ టేబుల్ పక్కన పెట్టుకోండి. సో ఆ టేబుల్ నేను పక్కన పెట్టుకున్నాను. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాపీయింగ్ ద ప్రీవియస్ డయాగ్రామ్, what we done is before that.
Just I'm taking this diagram. This is the diagram we drawn actually. ఇదే కదా మనం డ్రా చేసినప్పుడు. Yes, sir. So first I'm writing instantaneous centers, numbers. I'm assuming this is first one. Sorry, 1 minute. 1, 2, 3, and 4. Tell me what is the name of this point? I12. I12, sir. So I12 and this one, I23, this one, I34, this is I14. I14. So first I have to round off whatever the instantaneous centers we have here. We round off in the table. So 1, 2 unda. One, sir. Next 2, 3 unda. One, sir. Next 3, 4. One, sir. Next 1, 4. One, sir. Then what man remaining game gonna call ikkada. 1, 3, 2, 4. So we have to identify the location of 1, 3 and 2, 4. So for that, what I told yesterday, next step, Sir, circle is called, sir. first draw one circle with approximate dimensions and divide this circle, 4 parts. that is equal to number of links. How many links are there in the problem? 4, sir. 4. So divide this circle into 4 parts. So that must be equal to number of links. So now I'm writing the number here, 1, 2, 3, 4. Kindly tell me what are the numbers I may marked with green letter. Tell me that numbers. 1, 2, 1, 2, 2, 3. I will take another color for clarity kosam. I12 undanana. yes, sir. Sir. Next I23 undanana. Yes, sir. Next I34 unda. Yes, sir. Next I14. I14. సో ఉండే వాటికి థిక్ లైన్ డ్రా చేయాలి. ఏదైతే నెంబర్ ఉందో, నెంబర్ ఇన్స్టంటేనియస్ సెంటర్ ఉందో, యూ హ్యావ్ టు డ్రా విత్ థిక్ లైన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఐ విల్ టేక్ అనదర్ కలర్. దెన్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I13. సో 13 కనుక్కోవాలంటే నువ్వేం చేయాలన్నా, Dotted lines తీసుకోవాలి. 1 నుంచి 3కి యూ హ్యావ్ టు డ్రా డాటెడ్ లైన్స్. సో కొంచెం కష్టం, ఎల్లో కలర్ కనపడడం లేదు. ఐ హ్యాడ్ టు టేక్ అనదర్ కలర్. సో ఈ లైన్ ఏదైతే డాటెడ్ లైన్ గీస్తున్నావో, ఈ డాటెడ్ లైన్ అనేది 2 ఈక్వలేటెడ్ ట్రయాంగిల్స్ ని ఫార్మ్ చేసే విధంగా ఉండాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను 3 దగ్గరికి వెళ్ళాలి, 1 నుంచి 3కి వెళ్ళాలి. వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ వేస్ వీ హ్యావ్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ 1 to 3? 1 to 2, 2 to 3. రైట్, 1 to 2, 2 to 3. 1 to 2 ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. 2 to 3 ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. సో యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్టెండ్ దిస్ లైన్. సో once again I go to set square. I will take set square or scale, whatever you want. So I change the location, orientation of your set square, that is must parallel with your line AB. Correct గానే వచ్చిందా? Yes, sir. Yes, sir. సో సెట్ స్క్వేర్ పెట్టుకోండి, ఆ లైన్ ని ఎక్స్టెండ్ చేయండి. ఎక్స్టెండ్ చేసానమ్మా లైన్ ని. Yes, Yes, sir. sir. నెక్స్ట్
ఇప్పుడు మనం 1 2 2 3 వెళ్ళాం, 1 2 2 3 వెళ్ళాం. నెక్స్ట్ ఇంకో రూట్ ఏముంది? 1 2 4 4 2 3. 1 2 4 1 2 4 4 2 3. So identify the number. Where is 1 4? Here is 3 4. This is 1 4. See 3 4. So take set square. Let them make a parallel to this line. So approximately నేను పెడుతున్నాను, ఇక్కడ కరెక్ట్ గా మనం డ్రా చేయలేదు కాబట్టి. So I will draw a line. That line must be passed from line 1 4 to 3 4. So ఇక్కడ కట్ అయింది కదా అన్న? Yes, sir. What is the value of this? I13. So y13 కనుక్కున్నాం కాబట్టి I'm going to strike off this line. Next ఇంకో నెంబర్ ఏముంది మా ఇక్కడ? 2 4 sir. 4, sir. సో 2 4 కనుక్కోవాలంటే మనం ఏం చేయాలా? నెక్స్ట్ 2 2 4 డాటెడ్ లైన్ ని డ్రా చేసుకోవాలి. టేక్ అనదర్ డిఫరెంట్ కలర్. అంటే నేను ఇక్కడ తీసుకున్నాను, బట్ మీరు ఎగ్జామ్లో రాసేటప్పుడు కూడా కలర్ పెన్సిల్ వాడితే బెటర్ టు అండర్స్టాండ్ ఫర్ యువర్ డయాగ్రామ్, క్లారిటీ కోసం, నీకు అర్థం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటారు. సో ఇప్పుడు 2 to 4 వెళ్ళాలంటే మనకు పాసిబుల్ వేస్ ఏమున్నాయి చెప్పండి? 2 నుంచి 4కి వెళ్ళాలంటే 1 3 sir. 2 3 2 3 3 4. 4. సో 2 3 ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. 3 4 ఎక్కడ ఉందమ్మా? ఇక్కడ ఉంది. అంటే ఈ లైన్ ని మనం ఎక్స్టెండ్ చేయాలి, అంతేనా? Yes sir. Yes, sir. సో మేక్ ఎ సెట్ స్క్వేర్ ప్యారలల్ టు థర్డ్ లింక్. So I am going to draw approximately, not perfect, exact value will not come here because of some lines have different inclinations. So I take a color, different color for clarity purpose. So I am drawing a line, this. ఎటు పక్క వస్తుందో తెలియదు కాబట్టి రెండు పక్కల ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను అన్న. మళ్ళీ కావాలంటే ఎరైజ్ చేసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. రేపు రైట్ సైడ్ వస్తుందా లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుందా చూడండి. లెఫ్ట్ సైడ్ సో అందుకోసం లెఫ్ట్ సైడ్ నేను లైన్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ ఇంకో రారేముంది చెప్పండి? 2 to 4 వెళ్ళడానికి 1 to 4. 1 to 2 1 to 4. 1 to 2 అంటే ఇది, 1 4 ఇదండి. ఈ లైన్ ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చా? Yes, sir. ఎక్స్టెండ్ అంటే హార్జెంటల్ గా ఒక లైన్ ని డ్రా చేస్తా, సమ్వేర్ ఇట్ విల్ కట్, అంతేనా? సెట్ స్క్వేర్ తీసుకొని డ్రా చేయండి, మీరు క్లారిటీగా వస్తుంది, కరెక్ట్ గా వస్తుంది. దట్ ఈస్ I24. అర్థమైందన్న ఎలా డ్రా చేయాలో? yes sir. సో దీన్ని కూడా స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేస్తా. అంటే మనకు కావాల్సిన ఇన్స్టంటేనియస్ సెంటర్స్ రెండు వచ్చాయా రాలేదా? 6 ఉన్నాయా లేదా కౌంట్ చేసి చెప్పండి. 6 సెంటర్స్ వచ్చాయా లేదా కౌంట్ చేసి చెప్పండి. కౌంట్ ఇట్. దిస్ ఈజ్ 1, దిస్ ఈజ్ 2 3 4 5 6 ఉన్నాయా లేదా? 6 ఇన్స్టంటేనియస్ సెంటర్స్. Yes, sir. So this is the procedure how to construct the instantaneous center. Next, after finding the instantaneous center, so values చూడండి నాన్న. ఇంతేనా అందరికి వచ్చింది? సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇది I13 అనుకుంటాం, దిస్ ఈజ్ I24. 1 2 3 4 అనుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ I12, దిస్ ఈజ్ I23, దిస్ ఈజ్ I34, దిస్ ఈజ్ I14. సో 6 వచ్చాయి. మనల్ని ఏం కనుక్కోమన్నాడు ప్రాబ్లంలో? ఒక్కసారి గో బ్యాక్ టు ఫస్ట్ వన్. Just I check the value. What is the problem they given?
లొకేట్ ఆల్ ఇన్స్టంటేనియస్ సెంటర్ అండ్ ఈ స్టెప్ చేసామా లేదా? చేసాం సార్. నెక్స్ట్ అండ్ తర్వాత ఏం కనుక్కోమన్నాడు? ఫైండ్ angular velocity of the link BC. So you have to find out the angular link velocity of BC. So what is the speed of link AB? What is the input link here? This is your input link. So AB is 300 mm. It has given the AB rotates uniformly at 100 RPM. So ఇది వచ్చేసి 100 RPM తో రొటేట్ అవుతా ఉంది. ఓకేనా? సో దీని నుంచి ఏం కనుక్కోమంటున్నాడు? ఏ లింక్ యొక్క వెలాసిటీ, యాంగులర్ వెలాసిటీ కట్టమంటున్నాడు ఇక్కడ. బీసీ. సో అంటే ఏబి నుంచి పవర్ దేనికి వెళ్తుంది? బీసీకి వెళ్తుందా, సిడికి వెళ్తుందా? ఏబి నుంచి. BC. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది పవర్, నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తుంది. కాబట్టి ఏబి తర్వాత పవర్ లేది బీసీ. కట్టాలనుకుంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు angular velocity of link AB. Can anyone tell me what is the formula for omega? 2 pi n by Omega. 60. 2 pi n by 60. So 2 into pi 100 by 60. చెప్పండి నన్ను ఎంత వస్తుందో? 2 pi n by 60. So 10.47. 10.47 units radian per second. ఓకే, ఒమేగా వాల్యూ కట్టాను. సో ఇప్పుడు నేనేం చేయాలా? ఒమేగా కట్టిన తర్వాత మనం ఏం కనుక్కోమంటున్నాడు? ఒమేగా ఏబి మనకు వచ్చింది. తర్వాత లీనియర్ వెలాసిటీ కట్టాలా. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్? వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ లీనియర్ వెలాసిటీ టు యాంగులర్ వెలాసిటీ? ఎనీవన్? What is the formula for linear velocity to angular velocity? V equal to omega into R, sir. Right, very good. So there is a relation with linear velocity. V is equal to omega into link length of corresponding link. ఏదైతే మనం కనుక్కుంటున్నామో దానికి సంబంధించిన లింక్ లెంత్. సో ఫస్ట్ దీనికి కనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి లీనియర్ వెలాసిటీ, ఈ లింక్ లెంత్ తీసుకోవాలి. సో లీనియర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ లింక్ ఏబి బిఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ద ఒమేగా బిఏ? ఎంత వచ్చింది ఒమేగా బిఏ? 10.47. 10.47. And what is the link length here? 300 mm. So convert it into meters and tell me the value. 300 by 1000. 0.3. ఎంత వస్తుందన్నా? ఇంటూ 10.47 వేసి చెప్పండి. 3.14, sir. So meters per second. Meters per second. So here VBA stands for, ఇక్కడ చూడండి అన్న, VBA రాస్తే దానికి ఏమంటామంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ పాయింట్ బి విత్ రెస్పెక్టెడ్ టు ఏ. వెలాసిటీ ఆఫ్ point B with respect to point A. దీని మీనింగ్ అది నాన్న. VBA అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ పాయింట్ B విత్ రెస్పెక్టెడ్ టు పాయింట్ A. ఓకే, అర్థమైంది కదా నాన్న ఇది ఇక్కడ వరకు? Yes, sir. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద యాంగులర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ లింక్ బీసీ, అంటే ఒమేగా బీసీని మనం కట్టాలి. సో రైట్ డౌన్ ద ఫార్ములా. దిస్ ఇస్ అ
అంటే ఇక్కడ నుంచి మనం ఏదైతే ఫార్ములా చెప్తామో ఆ ఫార్ములా అన్నిటికీ సిమిలర్ గా ఉంటుంది. నోట్ డౌన్ ద ఫార్ములా. సో VB is equal to omega BC into I13B. VB is equal to omega BC into I13B. So here we have to calculate the omega BC value. Omega BC is equal to VB by I13B. So all of you take set square. And measure distance from I13 to B. So I am taking scale now. సార్ 5 సెంటీమీటర్స్. మీకు ఎంత వస్తుందో అంత, నాకు ఎంత వస్తుందో మెజర్ చేసుకుంటా. సో ఎంత వచ్చిందన్నా మీకు? 5 సార్. So approximately I also got 5 centimeters. So convert these 5 centimeters into mm. What is the scale you assumed before drawing of the diagram? 100 mm is equal to 1 centimeter. So if you want, I will go through the scale slide. So here I taken 100 mm is equal to 1 centimeter. So 5 centimeter is equal to ఎంత అవుతుందన్నా? 500 mm. 500 mm. 500 mm. So what is the distance of this? BI13. 500 mm వచ్చింది. So convert into millimeter, sorry, meters per meters like convert చేయండి 500 ని. 500 by 1000. So 0.5 meters. So that is equal to, what is the value of VB? ఎంత వచ్చిందన్న VB వాల్యూ ఇక్కడ? చూడండి డిస్ప్లేలో ఉంది కదా, 3.14 meter per second, sir. 3.14. Then what is the value of this? 0.5. సో చేస్తే ఎంత వస్తుందన్న? 0.0062. బాగా చేయరా క్యాలిక్యులేటర్ కొట్టి, మరి ఎంత, నేనే కొట్టి చూపిస్తానులే క్యాలిక్యులేటర్ కూడా, మరీ అవుతాను. సో 6.28. 3.141 6.282, sir. divided by 0.5, 6.282 వచ్చింది రేడియన్ పర్ సెకండ్. సో దిస్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ ద ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేసినాము, ఫస్ట్ సొల్యూషన్ ఇన్స్టంటేనియస్ సెంటర్స్ కట్టాము. సెకండ్లో ఏం చేసాము, దాని యొక్క యాంగులర్ వెలాసిటీని మెజర్ చేసాము. యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ రిగార్డింగ్ సాల్వేషన్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లం, కైండ్లీ రైజ్ పాయింట్. మీకు ఎక్కడైనా అర్థం కాలేదు అనుకుంటే అడగండి, నేను చెప్తాను, నాకు ఇబ్బంది అయితే లేదు. సార్ మనం అక్కడ I3 ఉంది కదా సార్, అవునన్నా, అది నాకు 4.7 వచ్చింది సార్. అంటే నువ్వు గీసిన దాన్ని ఎర్రర్ని బట్టి అట్లాగే రావాలని, ఇప్పుడు నేను గీసింది కొంచెం అప్రాక్సిమేట్గా గీసా, నాకు వచ్చిన సొల్యూషన్ అది, నీకు వచ్చిన సొల్యూషన్ అది. ఎర్రర్ షుడ్ బి, ఇప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనుకో 6.282 రాశాను నేను, కానీ ఆన్సర్ చెక్ చేసేటప్పుడు మేము ఎలా చెక్ చేస్తామంటే దానికంటే 20% ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎంతున్నా ఆన్సర్ కరెక్టే. ఓకేనా?
ఓకే సార్. ఓకే. ప్రొసీజర్ అయితే ఇది. ప్రొసీజర్ అర్థమైంది కదా, ఇన్స్టంటేనియస్ సెంటర్స్ ఎలా డ్రా చేయాలో. Yes, sir. సో రికార్డెడ్ వీడియో ఉంది, రికార్డెడ్ వీడియో పెడతాను, మీకు ఏదైనా డౌట్ వస్తే ఆ వీడియోలో చూసుకోండి. సార్ ఒకసారి 2-4 లైన్ మళ్ళా చెప్పండి సార్. ఏది నాన్న? 2-4 లైన్ ఎలా వచ్చింది మళ్ళా చెప్పండి సార్ ఒకసారి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చెప్తాను, ఆ ప్రాబ్లంలో చెప్తాను చూడు. నీకు ఏదైనా డౌట్ వచ్చిందంటే మళ్ళీ అడిగినా చెప్తాను, ఇబ్బంది అయితే లేదు. సార్ సో ఇంకో ప్రాబ్లం ఉంది, అది అయిపోయిన తర్వాత చెప్తా నాన్న. సార్ విబి ఈక్వల్ టు ఒమేగా బీసీ ఇంటూ I13B అని ఫార్ములా చెప్పారు కదా సార్. అది ఎలా వచ్చింది అంటేనా? ఎస్ సార్. So that is the derivation actually by using Kennedy's theorem we have to derive the value for unknown angular velocities అనమాట. సో అక్కడ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి ఫార్ములా కనుక్కుంటాం. సో ఇప్పుడు నేను విబి అడిగినాడు కాబట్టి విబికి వచ్చిన ఇన్స్టంటేనియస్ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ బి దగ్గర నుంచి ఆ వాల్యూ మెజర్ చేయాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇఫ్ దే ఆస్క్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద లీనియర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ పాయింట్ డి అన్నాడు అనుకో, సిడి అన్నాడు అనుకోండి, ఒమేగా ది సిడి కనుక్కోమన్నాడు అనుకో, అప్పుడు ఏంటి అవుతుంది ఫార్ములా? ఈ సిడికి వచ్చిన ఇన్స్టంటేనియస్ సెంటర్ ఏంటి? ఎనీవన్? సిడికి వచ్చిన ఇన్స్టంటేనియస్ సెంటర్ ఏంటి? I34 సార్. సిడికి బీసీతో రెప్రజెంట్ చేయండి. బీసీ చూసి, బీసీ అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పవర్ వెళ్తుంది కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు టేక్ I3. వాడు కనుక్కోమంది పాయింట్ డి అనుకోండి, డి నుంచి I13కి మెజర్ చేయాలి. సి అనుకోండి, సి నుంచి I13ని మెజర్ చేయాలి. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ప్రాబ్లం ఇంకొక ప్రాబ్లం చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఒక ప్రాబ్లంతోనే కష్టం మీకు అర్థం చేసుకోవడం ఆ ఫార్ములా ఎలా అనేది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి, అప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. So student, another problem. Locate all instantaneous centers of the slider crank mechanism. What is the mechanism is given in your problem now? Slider crank. One minute, Anna. Slider crank mechanism. What is the previous problem? 4-bar mechanism, sir. 4-bar mechanism. Good. Slider crank mechanism. Okay, so here 1 minute. This is your problem. For this, you have to find out the instantaneous centers. See, first I am going to read the problem. Locate all instantaneous centers of slider crank mechanism as shown in figure. The length of crank OB and connecting rod AB are 100 mm. And 400 mm respectively. So length of OB is 100 mm, length of AB is 400 mm. Next, if the crank rotates clockwise, what is the direction is given? Clockwise, and angular velocity of 10 radians per second. Find velocity of slider A, angular velocity of connecting rod AB.
Can anyone tell me how many things we have to find out here? Three. 3, sir. 3, sir. Very good. First one is number of instantaneous center. Second one is velocity of slider A. Third one is angular velocity of connecting rod AB. అర్థమైందా? సో దీనికి మనం కనుక్కోవాలి. సో ఇంతకు ముందు ప్రాబ్లంలో ఎన్ వాల్యూ ఇచ్చాడు, దాని నుంచి ఒమేగా కనుక్కున్నాం. బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చాడు? ఒమేగా ఓబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు directly they given the value of omega. No need to calculate, you need to apply the formula omega is equal to 2 pi n by 60 formula. డైరెక్ట్ గా ఇచ్చాడు కాబట్టి వాల్యూ రాసుకున్నాం. ఒమేగా ఓపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 radians per second. సరేనా? దెన్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ దిస్ డయాగ్రామ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్పేస్ డయాగ్రామ్. సో కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నానన్నా, బిఫోర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ డయాగ్రామ్ ఐ హ్యావ్ టు నో ద డైమెన్షన్స్. మెజర్మెంట్స్ రాసుకోండి, నేను మళ్ళీ మార్చకుండా బాగుంటుంది. ఓబీ లెంత్ రాసుకొని నోట్ చేసుకోండి ఎంతనో. సెంటీమీటర్ సార్. మీరు పక్కన నోట్ చేసుకోండి, నేను స్లైడ్ మారుస్తా. కనెక్టింగ్ రాడ్ లెంత్ AB ఈక్వల్ టు 400 mm. Angle of inclination is equal to 45 degrees. So I am trying to draw this one. First I will take a scale. Before taking the scale, tell me the scale. Which scale we use for constructing this? చూసుకోండి, మీ బుక్ డైమెన్షన్స్ చూసుకోండి నాన్న. హార్జాంటల్ గా పెట్టుకోండి బుక్, వర్టికల్ గా పెట్టుకోవద్దు. దీనికి కెప్ట్ హార్జాంటల్. ఎందుకంటే పొడవు ఎక్కువ వస్తుంది, అంటే డయాగ్రామ్ ఎక్కువ పెద్దదిగా వస్తుంది. సో ఇక్కడ నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే 50 mm ఈక్వల్ టు 1 సెంటీమీటర్ అనుకున్నట్టయితే 100 mm ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని సెంటీమీటర్స్ అవుతుందన్న? 2. 400 mm ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. సో ఇవి నేను అనుకున్నా, మీ ఇష్టం. లేదు సార్ 25 mm ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 సెంటీమీటర్ అనుకున్నాను అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది? డైమెన్షన్ చూసుకోండి, డబుల్ అవుతాయి అన్నీ. మీకు 16 సెంటీమీటర్స్ పడుతుంది అంటే నాకు నో ఇష్యూ, పట్టదు అనుకుంటే ఇదే తీసుకోండి. నెక్స్ట్ డ్రాయింగ్ షీట్లో గీస్తారు కాబట్టి ఎగ్జామ్ హాల్లో ఇబ్బంది లేదు, మనకు సరిపోతుంది. సో ఫస్ట్ ఐ టేక్ స్కేల్. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డ్రా లొకేటింగ్ ద పొజిషన్ O. So I am taking, this is my position of point O. So that is fixed one. And in the same meanwhile, A point kuda ravala kabatti I draw one horizontal line. అది ఎంతైనా ఉండొచ్చు. ఫస్ట్ డ్రా చేశాను అండ్ ఐ విల్ మార్క్ ప్లస్ పాయింట్ హియర్ ఫర్ ద సెంటర్. నెక్స్ట్ ఐ విల్ టేక్ కంపాస్, సారీ ప్రొట్రాక్టర్. Exact, I locate the C value. What is the dimensions? 45 sir. So clockwise or counter clockwise? Clockwise sir. Clockwise, sir. ప్రాబ్లం వచ్చింది చూడండి, Clockwise క్లాక్వైజ్ sir. కాబట్టి ఇటుపక్క నుంచి ఇటుపక్కకు మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి. సో ఐ విల్ మార్క్ 45 degrees హియర్. మనకు కష్టం అనుకుంటే జస్ట్ 45. సో సారీ
180 minus 45. ఎంత వస్తుందన్న 180 minus 45 అంటే? $135. 135, రైట్. సో 135 పెట్టుకుంటున్నాను. అప్రాక్సిమేట్ గా ఒక లైన్ ని డ్రా చేయబోతున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ. సారీ, డ్రా చేశారా మీరు కూడా? నెక్స్ట్, ఆల్ ఆఫ్ యూ టేక్ కంపాస్. సో 100 అంటే ఎంత పెట్టాలన్నా? 2 centimeters. So 2 centimeters. Take O as a center. And whatever inclined line you drawn, just bisect the previous inclined line. Clear? So mark a point B. Mark a point B. Next, what is the distance of AB? 8 centimeters. 8 centimeters. So I taking 8 centimeters on my compass. Take B as a center. And I'm going to cut horizontal line, whatever line I drawn here. Sorry. So whatever line I drawn here, I'm going to intersect that line. So I mark this is a point A. Note చేసుకున్నారా? Draw this. Yes, sir. B center తీసుకొని డ్రా చేశాను అన్న. నెక్స్ట్, టేక్ డ్రా ఏ లైన్. Draw a line. Next step, draw a line B to A. Draw a line B to A. Draw a line from B to A. And mark this is a point A. Here I am drawing some slider shape here, that is rectangular shape. And I am going to provide a constraint here. This is my point A. This is point B. This is point O. What is the inclination? 45 degrees. It is rotating in clockwise direction. So this is the procedure for constructing of
space diagram. Then next, kindly tell me the instantaneous before writing instantaneous center, we have to calculate it. How many number of instantaneous center will come? So kindly tell me what is the formula you have to use for calculating of instantaneous center? N is equal to N into n minus 1/2. N into N minus 1. సో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పగలరా? 3 sir. 4 వస్తాయన్న. ఫిక్స్డ్ లింక్స్ ఈజ్ ఫస్ట్ లింక్, దిస్ ఈజ్ సెకండ్ లింక్, దిస్ ఈజ్ థర్డ్ లింక్, అండ్ స్లైడర్ ఈజ్ ఫోర్త్ వన్. సో 4 into 4 minus 1/2 ఎన్ని వస్తాయన్నా? 6. గుర్తు పెట్టుకోండి, మనకు ఉండేది స్టార్టింగ్ విత్ 4 లింక్స్ అన్నా, 3 రావు ఇక్కడ. ఫిక్స్డ్ లింక్ అనేది ఫస్ట్ లింక్ కింద తీసుకోవాలి ఎప్పటికైనా సరే. తర్వాత క్రాంక్ వచ్చి సెకండ్ లింక్, కనెక్టింగ్ రాడ్ అనేది థర్డ్ లింక్, స్లైడర్ అనేది ఫోర్త్ లింక్. గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. స్లైడర్ క్రాంక్ మెకానిజం కూడా 4 లింక్సే ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏంటంటే 4 టర్నింగ్ పేర్స్ లోంచి ఒక టర్నింగ్ పేర్ ని తీసేసి స్లైడింగ్ పేర్ యాడ్ చేయడం వల్ల మనకు స్లైడర్ క్రాంక్ మెకానిజం అనేది జనరేట్ అయ్యింది. ఫస్ట్ యూనిట్ లో చదువుకొని ఉంటాం. ఓకేనా? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 4 బార్ కు స్లైడర్ కి ఏంటంటే 4 బార్ మెకానిజం లో 4 టర్నింగ్ పేర్స్ ఉంటాయి. ఈ 4 టర్నింగ్ పేర్స్ ని ఒక టర్నింగ్ పేర్ ని రిమూవ్ చేసి స్లైడింగ్ పేర్ పెట్టడం వల్ల అది స్లైడర్ క్రాంక్ మెకానిజం అయ్యింది. ఓకే, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సెంటర్స్ ఎన్ని వచ్చాయి ఇక్కడ? 6. సో ఒక 2 నిమిషాలు డ్రా చేయండి. నెక్స్ట్ డ్రా చేసుకున్నారు, రఫ్ గానే డ్రా చేసుకున్నారా? పక్కన అమ్మాయిలు ఎవరు పలకట్లేదు. డ్రా చేస్తారా పక్కన? డ్రా Next. చేసాను. ఓకే అమ్మా, రైట్. సో ఆఫ్టర్ రైటింగ్ దిస్, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలన్నా మనము? టేబుల్ సార్. టేబుల్ ని డ్రా చేయాలి. రైట్, వెరీ గుడ్. టేబుల్ ఎలా రాయాలన్నా? ఎన్ని లింక్స్ ఉన్నాయి? 4 links sir. 4 links sir. సీక్వెన్స్ చెప్పండి అన్న. 1 2 1 4 2 3 3 2 4 3 4. వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు చూడండి ఎక్కడెక్కడ లింక్స్ కలిసి ఉన్నాయో నాకు చెప్పండి, క్లారిటీగా చెప్పాలి. ఇప్పుడే మీరు చేసే దాంట్లోనే మాకు దొరికిపోతాం. సో ఇప్పుడే ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ లింక్ ని నెంబర్ లింక్ 1 అనుకున్నా. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి ఇది ఏమవుతుంది, ఇది ఏం లింక్ అవుతుంది ఇక్కడ? 1 4 sir. దట్ ఈస్ I12 4 స్లైడర్ నానా. Yes sir. ఫిక్స్డ్ లింక్ సెకండ్ లింక్ ఇక్కడ కలిసాయి కాబట్టి I12 రాశాను. నెక్స్ట్ సెకండ్ లింక్ థర్డ్ లింక్ ఇక్కడ కలుస్తున్నాయి కాబట్టి I23 రాస్తున్నా. నెక్స్ట్ థర్డ్ లింక్ ఫోర్త్ లింక్ ఇక్కడ కలిసాయి కాబట్టి ఏం రాయాలన్నా ఇక్కడ? 3 4. నెక్స్ట్ I14 ఎక్కడ వస్తుంది, ఎవరైనా చెప్పగలరా? సార్ 4. I14 సార్ I12 అన్న I41 అన్న ఒకటే కదా వేరే కదా. 1 అనేది ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ లింక్, 2 అనేది ఈ కనెక్టింగ్ రాడ్ కదా, సారీ క్రాంక్ రాడ్ కదా. సో
At yesterday's class, I explained that this is a fixed link. There have a one slider here. Infinite point, sir. Very good. So that is infinite. ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు ఈ లైన్ మీద. ఎందుకంటే ఆ పాయింట్ అనేది వేరీ అవుతుంటుంది, మనం చెప్పలేం ఎక్కడ ఉంటుందో. దట్ షుడ్ బి హియర్, దట్ షుడ్ బి హియర్ ఆల్సో. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలా లేదా ఇప్పుడు మనం? సార్ ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పండి నాన్న. 1 2 2 3 3 3 4 3 4 1 4. రైట్. సో 4 ఉన్నాయి, 4 ఐడెంటిఫై చేసాం. ఇంకా ఏవేవి కనుక్కోవాలి ఇక్కడ మనం? 1 3 2 4. సో దానికి ఏం చేయాలా? సర్కిల్ తీసుకోవాలి. ఎన్ని పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయాలి ఈ సర్కిల్ ని? 4 sir. సో ఫస్ట్ లింక్, సెకండ్ లింక్, థర్డ్ లింక్ అండ్ ఫోర్త్ లింక్. ఇప్పుడు చెప్పండి 1 to 2 ఉందా? ఉంది sir. One, two. 1 to 2 ఉంది, లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ 2 to 3 ఉందా? Yes sir. 3 to 4 ఉంది, 1 to 4 ఉంది. నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం కనుక్కుందాం? 1 3. 1 3. So I am changing my color better for better understanding purpose. So I am drawing 1 2 3 is a dotted line. ఏదైతే లైన్ డ్రా చేస్తున్నా అది ఈక్వలేటెడ్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఇస్ ద పాసిబుల్ వే టు మూవ్ ఫ్రమ్ 1 to 3? 1 to 2 1 2 2 3. 1 to 2 2 to 3. 1 to 2 ఎక్కడ ఉంది, 2 to 3 ఎక్కడ ఉందో చూడండి. అదేనా నాన్న? 1 2 2 3. yes sir. So I am extending this line up to some point. అది ఎంత పైకి పోతుందో తెలీదు, మనం డ్రా చేయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 1 to 2 గీసాం, 2 to 3 గీసాం. నెక్స్ట్ ఏముంది నాన్న? 1 2 4 4 2 3 sir. 3 4 ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. 1 4 ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడే ఉంది. 3 4 ఇదే కదా? Yes sir. 1 4 ఇదే కదా? సో అంటే ఈ రెండింటి కలుపుతూ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ఎ లైన్. These both are intersect here. Then tell me what is the value? What is the name of this center? I13. I13. So strike it. Next ఏం కనుక్కోవాలన్నా? 2 4 sir. 2 to 4. So I am trying to draw 2 to 4, a dotted line. Then tell me what are the possible ways to reach 2 to 4? 2 to 3 3 to 4. So I2 to 3 ఎక్కడ ఉంది, 3 to 4 ఎక్కడ ఉందో చూడండి. This is I2 to 3, this is I3 to 4. అంటే ఏ లైన్ ఎక్స్టెండ్ చేయాలా? 2 to 3 sir. సో కనెక్టింగ్ రాడ్ లైన్ ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలి, అంతేనా? Three lines, sir. రైట్. సో కనెక్టింగ్ రాడ్ లింక్ 3 ని I am going to do some extension.
I change color for understanding. Next, what is the possible another way? 2 to 1, 1 to 4. 2 to 1 and 1 to 4. 2 to 1 అంటే ఇదేనా? Yes, sir. 1 to 4 అంటే ఇదేనా? Yes, sir. సో అంటే 90, sorry. So I'm going to draw a line here. These both lines are intersected here. I mark as this is I 2 to 4. So what is your problem 1? Locate Instantaneous centers. IC. అన్ని లొకేట్ చేసాం లేదా కౌంట్ చేసుకోండి ఒకసారి. 1 4 1, 3 4 2, 1 2 3, 2 3 అనేది 4, 2 4 అనేది 5, 1 3 అనేది 6. 6 వచ్చాయా లేదా? Sir, yes, sir. So this is the solution for the first problem. Then what is second thing they asked in the problem? Note చేసుకోలేదా? So velocity of A, sir. So in that they asked that find out the slider A, velocity of slider A. So write down the formula for slider A. VA by స్లైడర్ క్రాంక్ మెకానిజం ఏం వచ్చినా ఇవే ఫార్ములా ఇప్పుడు నేను పేస్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ, నోట్ చేసుకోండి. VA by I13A is equal to VB by I13B. నోట్ చేసుకున్నారా? Sir. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫార్ములా VA by సేమ్ ఫార్ములా దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా AB అవుతుంది. Similar triangle concept.